আমাদের মনে রাখতে হবে ওয়াকাফ সম্পত্তি কেন্দ্রীয় সরকারের বাবার সম্পত্তি নেই। পুলিশকে ক্ষমা দিয়ে দিয়েছে গুলি চালানোর। কে পুলিশটা কে? মুখ্যমন্ত্রী দায়ী। मुसलमानों ने कभी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाया, इसलिए कि वो मस्जिद जायज ही नहीं होगी, वहाँ नमाज ही नहीं होगी। তাই শুধু হিন্দু মুসলিম আর মন্দির মসজিদ মুসলমানদের পাচাই না কামড়ালে এই সরকারের শান্তি আসবে। শাহ কুস্তি তো খেলেন না, এইসব কথাগুলো কুস্তিতে দুটো পানুয়াল বলে, দেখ 2.5 কেজি। অমিত শাহ বডি ল্যাঙ্গুয়েজ একটা নতুন আইন মোদী সরকার প্রস্তাব দিয়ে নাড়া দিয়েছে, মুসলমান অন্তরে আঘাত পেয়েছে। বা 3000-এর বেশি গাড়ি এসছে, 3-4 কিলোমিটারের মধ্যে শুধু মানুষে মানুষ। মোদী সরকার এই প্রস্তাবটা প্রত্যাহার করুন। कोलकाता ने एक तारीखी इज्तिमा देखा जिसमें तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा लोग जमीयत उलमा हिंद मगरबी बंगाल के ज़ेर तमाम एक पुरअमन एहतजाज रानी रासमनी मोड़ में धर्मतल्ला में शामिल हुए। मीटिंग का मकसद नए वक्फ तरमीमी बिल 2024 की मुखालफत करना था, जिसने वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुसलमानों में बड़े पैमाने पर तशवीश को जन्म दिया है। जमीयत उलमा मगरबी बंगाल के सदर मौलाना सिद्दुकुल्लाह चौधरी ने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को अपने अज़म का वादा है। उन्होंने ऐलान किया कि अब इन मुक़द्दस सरजमीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने हकूक़ के लिए लड़ेंगे जो कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारे मस्जिद और मदरसे की लड़ाई है, कोई साथ दे या ना दे, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। किसी सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया और ना ही हम उनसे साथ मांग रहे हैं। वहीं कोलकाता रेड रोड नमाज दिन इमाम मौलाना कारी फजलुर रहमान ने एक पुरजोश और जज्बाती तकरीर करते हुए कम्युनिटी को चैलेंज का सामना करने के लिए मुतहद रहने की तालकीन की। उन्होंने वक्फ अमला की तारीख़ी और सकाफ़ती अहमियत और आने वाले नस्लों के लिए उन्हें महफूज करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस्लाम ऐसा मजहब नहीं है जो लकड़ी को लोहा और लोहे को लकड़ी, सोना को पीतल और पीतल को सोना कहे, बल्कि हमेशा ही हक पर होते हैं, हक बात कहने की तलकीन कहते हैं, सोने को सोना और पीतल को पीतल कहते हैं, हक को हक और बातिल को बातिल कहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। लोग इस बात से भी एतराज़ करते हैं कि हम इस्लाम को सबसे बेहतरीन मजहब कहते हैं। ऐसे लोगों को इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि चैम्पियन को चैम्पियन ही कहा जाता है। वहीं फुरफुरा शरीफ के पीरजादे ताहा सिद्दीकी ने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि हम ये लड़ाई मरते दम तक लड़ेंगे। जिस तरह से फ़लस्तीन में मुसलमान बैतुल मक़दिस की बका के लिए लड़ रहे हैं, उसी तरह से हम अपने आबा व अजदाद की ज़मीनों की बका के लिए लड़ते रहेंगे। और अभी क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल है, ज़रूरत पड़ी तो आइंदा 19 दिसंबर को कोलकाता मैदान में फाइनल खेला होगा, जहां पे लोगों की हजूम रहेगी। और भी बहुत कुछ आइए सुनते आगे की पूरी वीडियो में। उन्होंने मीडिया से बातें करते वक्त क्या कुछ कहा। মুসলমানদের অস্তিত্বের সাথে লড়াইটা শুরু হয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষের কবরস্থান, পুরুষের পর পুরুষ। একইভাবে ঈদগাহ, খানকা, মসজিদ, মাদ্রাসা, ওয়াকাফ ইউজার মানে ব্যবহৃত ওয়াকাফ, সবের উপরে একটা নতুন আইন মোদী সরকার প্রস্তাব দিয়ে নাড়া দিয়েছে, মুসলমান অন্তরে আঘাত পেয়েছে, রাস্তা খুঁজছে। আমরা সে রাস্তা বলে দেওয়ার জন্য জমিয়ত উলামার পক্ষ থেকে আজকে সমাবেশটা ডেকেছি। বা 3000-এর বেশি গাড়ি এসছে, 3-4 কিলোমিটারের মধ্যে শুধু মানুষে মানুষ। ব্রিগেডে সভা করলে বোধহয় ভরে যেত। তো এই কারণে এই সভা অত্যাধিকভাবে আল্লাহ সফল করেছেন এবং সর্বস্তরের মানুষ এসেছেন। আমরা চাইছি মোদী সরকার এই প্রস্তাবটা প্রত্যাহার করুন। এটা অনৈতিক, এটা সংবিধানের হস্তক্ষেপ, তাদের অধিকার নেই এই বিল আনার। এটা অত্যন্ত কঠিন ভাষায় বলছি, গা জোয়ারি করলে কোথাকার জল কোথায় গড়াবে কেউ কিন্তু বলতে পারবে না। আমরা ভারতীয়,
ভারত আমাদের, আমরা ভারতের। সংবিধানকে উপরে ফেলে দেবেন, অধিকারকে কেড়ে নেবেন, সেটা কিন্তু আমরা হতে দেব না। সংবিধান পড়েননি, ইন্ডিয়ান পিনাল কোড পড়েননি। তা যদি পড়তেন, পুলিশকে ক্ষমতা দিয়েছে গুলি চালানোর। কে পুলিশটা কে? মুখ্যমন্ত্রী দায়ী, যোগী দায়ী, তার বিচার হওয়া দরকার। পুলিশদেরকে আসামির কাঠগড়ায় কেস হওয়া দরকার, শাস্তি হওয়া দরকার। ওই বুলডোজার দিয়ে 600 বাড়ি ভেঙেছিলেন, সুপ্রিম কোর্ট কানমলে দিয়েছে সরকারের, বাড়ি তৈরি করে দাও, যারা ভেঙেছে তাদের শাস্তি দাও, কেস হোক। এর আগের প্রধান বিচারপতি মাদ্রাসার ব্যাপারে রায় দিয়েছিলেন, 700 মাদ্রাসা ঐতিহ্যকে 700 বছরের আমি ধ্বংস করব, আমার সে ক্ষমতা নেই। এই যে ঘটনা ঘটাচ্ছে, এটা অন্যায়, প্রতিবাদ হতে হবে। আমরা সেই প্রতিবাদ জানাচ্ছি। পশ্চিমবাংলার ঐক্য আছে, এখানকার মানুষ সহনশীল, অমুসলিম মুসলিমদের মধ্যে যথেষ্ট সুসম্পর্ক আমাদের আছে। আমরা শান্তি শৃঙ্খলার পক্ষে, নিয়ম নীতির পক্ষে। যেখানে হচ্ছে তার জন্য কেস হচ্ছে, তারা তো মুখ পুড়ছে তাদের কোর্টে। চামড়াটা মোটা হলে আমরা কি করব? আমি দলের প্রতিনিধি নয়, দল জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির কাছে বোধহয় রিপোর্ট দিয়েছে। মার্চ মাসে এই নিয়ে বোধহয় পার্লামেন্টে ডিবেট হবে, জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির মিটিং হবে। ততদিন পর্যন্ত আমরা সারা পশ্চিম বাংলায় 100 সমাবেশ করব। ডায়মন্ড হারবার, ওই জয়নগর, নতুন হাট, বারুইপুর, বর্ধমান, বীরভূমের সিউড়ি, মুর্শিদাবাদের ডোমকল, বেলডাঙ্গা, আপনার বহরমপুর, নদিয়ার আপনার চাপড়া, এসব সভা আমাদের হবে। হলে চেতনাটা বাকি থাকে। আমাদের বক্তব্য, আমাদের একটা অতীত আছে, আমরা বরাবর আইন শৃঙ্খলা মেনে করেছি। आज की कोई অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে কি? ये प्रोटेस्ट का दिशा क्या होगा? प्रोटेस्ट का दिशा होगा, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में पब्लिक जिसके साथ है, আইন उसके साथ है। কুস্তি তো খেলেন না, এইসব কথাগুলো কুস্তিতে দুটো পানুয়াল বলে, দেখ হারায় কে জিতে। অমিত শাহ বডি ল্যাঙ্গুয়েজ নেই, এই কারণে তিনি খুব দায়িত্বের কথা বলেছেন বলে মনে হয় না। ভারতের সংবিধানকে লুটে পুটে খাবেন, এটা হয় না। आज बहुत बड़ा एक इज्तिमा जमीयतुल उलमा की तरफ से रानी राजपुरी रोड में किया गया और इसमें काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया। बहुत बड़ा इज्तिमा था, तारीखी इज्तिमा है। इसमें वक्फ के लिए मुतालबा किया गया कि वक्फ बिल को रद्द किया जाए और ये वक्फ बिल पास नहीं होना चाहिए। मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जमात ने ये वादा किया है, आज किया है कि हम इस बिल को पास होने नहीं देंगे और अपने आंदोलन से, अपने एहतजाज से हम उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक ये बिल रद्द नहीं होता। तो इंतहाई शर्मनाक है और उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये उनकी साजिश का एक हिस्सा है कि मुख्तलिफ दरगाहों को और मुख्तलिफ मसाजिद को अपनी फिरका परस्ती का निशाना बना रहे हैं और उसमें मंदिर और शिवलिंग की बात कर रहे हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। मुसलमानों ने कभी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाया, इसलिए कि वो मस्जिद जायज़ ही नहीं होगी, वहाँ नमाज ही नहीं होगी अगर किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया जाए। मंदिर तो बहुत बड़ी बात है, किसी के घर को तोड़ के अगर कोई मस्जिद बनाएगा तो उस घर में भी नमाज नहीं होगी, वो भी मस्जिद नहीं कहलाएगी। उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वॉकआउट न करें और इस बिल को पास न होने दें, इस पर एहतजाज करें और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर हम भी उनके बारे में आगे सोचेंगे कि क्या करना है। দ্বিতীয় মুসলিম তীর্থভূমি দরবার শরীফ থেকে সকলকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আজকে জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের ডাকে যে সমাবেশ, এই সমাবেশে মানুষের ভিড় আপনারা দেখেছেন। আমাদের কিচ্ছু দরকার নাই, আমাদের অধিকার আমাদের বুঝে দিতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে ওয়াকাফ সম্পত্তি কেন্দ্রীয় সরকারের বাবার সম্পত্তি নেই আর রাজ্য সরকারের বাবার সম্পত্তি নেই।
অতএব আমাদের বাপ দাদু 14 পুরুষরা এই ওয়াকফ সম্পত্তি দান করেছে আমাদের মুসলিম যারা অসহায় তাদের জন্য, মাদ্রাসার জন্য, মসজিদের জন্য। এই ওয়াকফ বিল যে আনছে এর বিরুদ্ধে করার জন্য আমরা এই জায়গায় সমাবেশ হয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকার তো কোনো কাজ নাই, এর কোটি কোটি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা চাকরি পায়নি, তারা কিভাবে চাকরি পাবে তাদের জন্য কোনো সুযোগ দেয়, কোনো কথা নেই। এবং কোটি কোটি ছেলেমেয়েরা বেকার, তাদের জন্য চাকরি, তাদের জন্য মানে কারখানা করে, কলকারখানা করে তাদের রুজির ব্যবস্থা করবে। এই সরকারের একটাই শুধু হিন্দু মুসলিম আর মন্দির মসজিদ, মুসলমানদের পাচাই না কামড়ালে এই সরকারের শান্তি আসবে। এদের কাজই হচ্ছে এইটাই। তবে এদের এই কাজ আর কোনো সাকসেস হবে না, কারণ আমার সম্প্রীতি হিন্দু ভাইয়েরা বুঝে গেছে এই সরকার কি চাইছে। অতএব এরা যত এই ধরনের হই হই করবে তোদের পায়ের তলা মাটি সরে যাবে। ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে 19শে ডিসেম্বর এই রানী রাসমণিতে ইনশাআল্লাহ ফাইনাল খেলা খেলবে। ওই তো ফাইনাল খেলবো আমরা, একসঙ্গে আছি তো। অনেকে চাইছে মুসলমানের মধ্যে ভেদাভেদ হোক, ওইটার হতে হবে না। মুসলমানরা জাগ্রত হয়েছে, জেগেছে ইনশাআল্লাহ, আর মুসলমানরা ঘুমাবে না। আমরা মুসলমান, আমরা জমিয়ে করে যেখানে আল্লাহু আকবার আওয়াজ উঠবে সেখানে আমরা সবাই হাজির হব। আমরা বিহারি বুঝিনি, বাঙালি বুঝিনি, আমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ এটি বুঝি। সিএম নাকি একটা ডাক দিয়েছে, আমরা আমাদের বাংলার অভিভাবক, আমরা ওনার দিকে লক্ষ্য রেখেছি। উনি যেহেতু আমরা বাংলার মানুষ, দুহাত ঢেলে ভোট দিচ্ছি, নিশ্চয়ই উনি